Ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma anittum harisun alaikum bil mu'minina ra'ufur rahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allah Allah Rabbul malaikatil kiram nabi Allah innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Salli wa sallim wa barik alaihi wa alihi. Ya Rabbi salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Ya Rabbi salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Ya Rabbi balighul wasila, ya Rabbi hussah bil fadila. Ya Rabbi salli ala Ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Ya Rabbi warḍa 'anis sahabah, ya Rabbi warḍa 'anis sulala. Ya Rabbi salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Ya Rabbi warḍa 'anil masyayikh, ya Rabbi farham walidina. Ya Rabbi salli ala Ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Ya Rabbi warhamna jami'an, ya Rabbi warham kulla muslim, ya Rabbi waghfir li kulli muslim, ya Rabbi la taqra'na. Ya Rabbi salli ala Muhammad, ya Rabbi salli Sallallahu
اللهم صل وسلم وبارك عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لكم الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر صلى الله عليه ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله القوي القائم الولي الطالب الباعث الوارث المني السالم عالم الكين والبين والزيد والزاهد يسفي العفل والميل والطالب والغارب ويوحده النتك والسكت والجامد والزائب يضرب بأبله ساكن ويسكن بفضله غارب. لا إله إلا الله. حكيم أظهر بديع حكمه والعجائب في ترتيب تركيب هذه القوالب. خلق مهرا وعجما وعددا وغرقا ولحما وجلدا وشعرا بنسم متلف متراكب مما عند في يحرز من بين الصلب والترائب. لا إله إلا الله. كريم بسط لخلقه بساط كرمه والمواهب ينزل في كل ليلة إلى سماء الدنيا وينادي هل من مستغفر هل من تائب تائبون إلى الله. هل من طالب حاجة فوكله المطالب فلو رعيت الختام يمن على الأقدم وقد جاءت بدموع السواقب والقوم بين النادم والتائب وخايف لنفسه يؤدب وأبك من الذنوب إليه هارب فلا يزالون في الاستغفار حتى يكف كف النهار ذيول الغياهب فيعود وقد فاز بالمطلوب وأدركوا رضا المحبوب ولم يعد أحد من الكوم وهو خائف. لا إله إلا الله. فسبحانه وتعالى من ملك وجد نور نبيه محمد صلى الله عليه وسلم من نوره قبل أن يخلق آدم من الطين اللازم وعرض فخره على الأشياء وقال هذا سيد الأنبياء وأجل الأسبيع وأكرم الحبائب. الله
اللهم صل وسلم وبارك عليه يبعث من تهامة بين يديه القيامة في ظهره علامة تظله الغمامة تطع السحائب فجر الجبين ليل الذوائب ألف ميم فمنوني الحاجب سمعه يسمع صرير القلم بصره إلى سبع اتباك الساكب قدماه قبلهما البعير فجلا ما اشتكاه من المحان والنوائب آمن به الضب وسلمت عليه الأشجار وخاطبته الأحجار وحن إليه الجد حنين حزين نادب يداه تظهر بركتهما في المطاعم والمشارب قلبه لا يغفل ولا ينام ولكن للخدمة على الدوام مراكب إن أودي يعفو ولا يعاقب وإن خوصم يصمت ولا يجاوب أرفعه إلى أصرف المراتب في رتبة لا تنبغي قبله ولا بعده لراكب في مركب من الملائكة يفوق على سائر المواكب فإذا ارتقى على الكونين وانفصل عن العالمين ووصل إلى قاب كوسين كنت له أنا النديم والمخاطب اللهم صل وسلم ثم أرده من العرش قبل أن يبرد الفصل وقد نال جميع المآرب فإذا شرفت تربة طيبة منه بأصرف قالب سعت إليه أرواح المحبين على الأقدام والنجائب اللهم صل وسلم وبارك عليه يا نبي يا محمد يا رسول يا ممجد نرجو منك الشفاعة إن يوم القيامة يا نبي يا محمد
عن بحر العلم الدافئ ولسان القرآن الناطق أو هدي علمائنا سيدنا عبد الله بن سيدنا العباس رضي الله عنهم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال إن قريشا كانت نورا بين يدي الله عز وجل قد يخلق آدم بألف عام يسبح الله ذلك النور وتسبح الملائكة بتسبيحه فلما خلق الله آدم أوضع ذلك النور في طينته قال صلى الله عليه وسلم فأحبطني الله عز وجل إلى الأرض في ظهر آدم عليه السلام وحملني في سفينة في صلب نوح وجعلني في صلب الخليل إبراهيم حين كذب به في النار ولم نزل الله عز وجل ينكرني من أسراب الطاهرة إلى الأرحام الزكية الطاهرة حتى أخرجني الله من بين أبوي وهما لم يلتقيا على صفاء قد اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله اللهم صل وسلم وبارك عليه فهبس العرش دربا واستبشارا واسند كرسيه حيبة ووقارا وامتلت السماوات أنوارا وتزت الملائكة تحليلا وتمجيدا واستكبارا سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولم تزل معترى أنواع من فهره وفضله إلى نهاية تمام همه فلم يستطعها تلك بإذن رب الخلق ودعت الحبيب ودعت الحبيب ودعت الحبيب صلى الله عليه وسلم ساجدا ساكرا حامدا كأنه البدر في تمامه صلى الله على محمد
صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك
Thank you.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa nabiyyina maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Tabarukan bi dzikri faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardu u'iddat lil muttaqin. Al-ayah wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man hafaza ala salawatil khams bi wudu'iha wa ruku'iha wa sujudiha wa yatarifu annaha min Allah azza wa jalla haramallahu jasadahu ala niran. Sadaqallahu wa sadaqa Rasulullah wa nahnu ala zalika minas syahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Yang sama-sama kita hormati guru kita bersama Al-Habib Usman bin Umar As-Segaf Matullah fi hayatihi, Saibah dan juga guru kita Habib Fadli bin Usman bin Umar Saleh As-Segaf Matullah fi hayatihi, dan semoga guru-guru kita senantiasa diberikan keberkahan ilmunya, berkah keluarganya, kabulkan hajat-hajatnya, amin ya Allah ya Rabbal alamin. Para asatidz, para jamaah yang kami hormati, insyaallah mudah-mudahan kita semuanya dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah yang Maha Ghafur yang telah memberikan rahmat serta nikmat-Nya yang begitu banyak, terutama nikmat-nikmat Islam, sehat walafiat, panjang umur, alhamdulillah. Sehingga dengan nikmat-nikmat inilah pada malam hari ini dalam suasana gerimis-gerimis kecil kita bisa hadir untuk sama-sama bi'idhni kalimatillah mengagungkan, mensiarakan agama Allah Subhanahu wa taala, yang insya Allah kita semuanya nantiasa mendapatkan keberkahan, keselamatan dunia akhirat, amin ya Allah ya Rabbal alamin. Salawat dan salam semoga Allah sampaikan kepada Rasul pilihan Habibana wa Nabina Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarganya, sahabatnya, para tabi'in, tabi'atnya, ya insyaallah kita semuanya nantiasa mendapatkan syafa'atul uzma di yaumil qiyamah, amin ya Allah ya Rabbal alamin. Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita sudah masuki hari yang ke-14 di bulan Rajab, bulan yang mulia, bulan yang agung, bulan diisra dan dimi'rajkannya Rasulullah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, untuk menerima kewajiban sholat 5 waktu. Kalau kita lihat dari penyampaian tugas kewajiban sholat yang 5 waktu ini merupakan suatu tanda bahwa betapa mulianya, betapa istimewanya ibadah sholat. Karena Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam langsung dipanggil oleh Allah Subhanahu Wa Taala melalui peristiwa Isra dan Mi'raj. Berbeda dengan kewajiban yang lainnya, wajib ibadah saum, ibadah puasa, melalui malaikat Jibril yang turun kepada Rasul menyampaikan firman Allah, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun, yang artinya wallahu a'lam bil muradihi, orang-orang yang beriman diwajibkan atasmu untuk berpuasa
bagaimana diwajibkan pada umat-umat sebelum kamu agar kamu menjadi orang yang bertakwa. Itu kewajiban ibadah puasa. Nabi didatangi oleh malaikat Jibril. Tapi ibadah sholat Nabi sendiri yang menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga pantas kalau sholat ini merupakan suatu amalan yang pertama kali dihisab, yang pertama kali ditanya di yaumul qiyamah adalah ibadah sholat. Amalan yang paling utama adalah amalan ibadah sholat. Sehingga Nabi kita Muhammad SAW ditanya, ya Rasulullah, ayu a'malun afdalu ilallah? Qala as-salatu ala waqtiha. Ya Rasulullah, amal apakah yang paling utama di sisi Allah? Nabi menjawab, yakni amal ibadah sholat tepat waktunya. Maka ibadah sholat tepat waktu ini melebihi ibadah-ibadah yang lainnya. Ibadah haji, ibadah umroh yang perlu duit banyak, betul, yang perlu waktu yang lama, nunggu sampai bertahun-tahun belum kunjung dipanggil, sampai banyak yang meninggal belum sempat dipanggil untuk ibadah haji. Tapi ibadah sholat, Masya Allah, tabarakallah, ibadah sholat kalau kita berjamaah kan, kalau kita bisa menyusul imam dalam takbiratul ula, maka itu khairun lahu minal hajjata wal umrata maqbulah. Ibadah sholat kita berjamaah seperti itu lebih baik daripada ibadah haji dan umroh yang diterima. Alhamdulillah. Cukup kita niat, cukup kita melangkah kaki kita untuk senantiasa sholat berjamaah. Itu ibadah. Sholat 5 waktu seperti itu, tidak ketinggalan takbiratul ula, lebih baik daripada ibadah haji yang harus banyak uang, menunggu lama. Maka kita harus senantiasa jaga ibadah sholat kita. Jangan sampai kita berani meninggalkan sholat, sesibuk apapun, secapek apapun, sakit parah bagaimanapun, tetap sholat kita harus kita jaga, harus kita laksanakan. Karena sholat adalah merupakan tiang agama. As-sholatu imaduddin, faman taqamaha faqad aqamaddin, wa man tarakaha faqad hadamaddin. Sholat adalah tiang agama. Siapa orang yang mendirikan sholat, menegakkan agamanya, orang yang meninggalkan sholat, itu merobohkan agamanya. Maka kita harus jaga sholat kita, walaupun sakit, repot bagaimanapun, selagi kita punya ingatan, kita harus jaga sholat kita, laksanakan sholat kita, untuk sebagai tanda kita adalah orang-orang yang beriman, orang yang senantiasa selalu amanah wa taqwa, iman bertakwa pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena ibadah sholat ini ibadah yang paling istimewa, sehingga penyampaiannya Nabi sendiri diisrakan dan dimi'rajkan untuk menerima ibadah sholat 5 waktu. Alhamdulillah. Yang insya Allah kalau kita bisa menjalankannya dengan berjamaah, man sholat sholawati khamsi ma'a jamaah falahu khamsata asya. Sing sahajal ma'anu sholat 5 waktu, sholawati khamsi itu 5 waktu, ma'a jamaati serta berjamaah, falahu maka ikut tetap bagi orang yang sholat tersebut
Khamsata asya'a, Allah beri 5 perkara, 5 keutamaan. Subuh berjamaah, maghrib berjamaah, zuhur berjamaah, asar berjamaah. 5 waktu kita nggak pernah tinggal berjamaah. Kalau kita makan berjamaah maghrib doang sama isya, betul nggak? Subuh kadang-kadang, zuhur apalagi, ya. Asar, masya Allah, pulang kerja capek, gimana aja, ya. Tapi kalau kita bisa melaksanakan berjamaah 5 waktu itu, baginda Nabi SAW menjelaskan, maka orang tersebut akan diberi oleh Allah 5 perkara. Apa yang pertama? Al-awwalu la yusibuhu fakirun di dunya. Orang itu di dunianya enggak akan fakir. Alhamdulillah. Kalau kita jaga berjamaah kita enggak akan jadi orang yang fakir. Siapa orang yang fakir? Orang yang senantiasa punya penghasilan, cuman enggak cukup untuk kebutuhannya. Gajinya cuma 100.000, tapi pengeluarannya 200.000 sehari. Kira-kira cukup nggak? Nggak cukup. Orang yang fakir ini berhak mendapatkan zakat, termasuk mustahik, yang mana mereka punya hak untuk menerima zakat, baik zakat mal maupun zakat fitrah. Tapi tekala kita bisa menjaga sholat berjamaah, insya Allah hidup kita akan waluya. Amin. Naon waluya? Di mana perlu ayat. Nggak jadi orang kaya, tapi Allah cukupi kebutuhan kita. Amin. Berkah dari sholat 5 waktu itu, insya Allah la yusibuhu fakirun di dunia, dia tidak akan jadi orang yang fakir di dunianya. Dan harus kita yakini itu, harus betul-betul kita yakini. Kenapa? Karena Nabi SAW wajib sidiknya, wajib benarnya, insya Allah. Dari sekarang sampai seterusnya niatkan oleh kita untuk berjamaah. Kalau seandainya kita enggak berjamaah, pagi-pagi rungsing, pikiran parlosing, apa sih Pak, manyuan aja, kata bini. Lo ngopi apa? Ngopi sih belum. Terus kenapa? Malam nggak dikasih malu. Sampai di bukan, kenapa? Nggak dibangunin sholat subuh. Suami semacam itu enggak dibangunkan sholat subuh, yang akhirnya sampai dia kesiangan nggak bisa berjamaah sholat subuh, merasa kesal, merasa rugi, merasa pusing. Itu berarti suami orang yang beriman. Alhamdulillah. Karena kalau kita melihat daripada segi fadilah keutamaan, jangankan sholat fardunya, sholat subuh itu qobliyahnya aja 2 rakaat sebelum subuh, rakaatul fajri khairun minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat sholat sunnah fajar itu lebih baik daripada dunia dan seisinya. Maka kita harus rugi, kita harus merasa kesel di saat kita kesiangan sholat subuh, di saat kita nggak ada yang membangunin, sehingga subuh kita 5:30. Kira-kira kita merasa kesel nggak tuh kalau kesiangan sholat subuh? Harusnya kita merasa kesal, merasa rugi. Omelin itu badan, sial dengerin badan. Gak usah ngomelin apa. Ini badan keblok banget, ini badan suwe banget.
susah dipakai untuk taatnya ibadahnya. Marahin tuh badan kita, pukul tuh badan kita, siksa sama kita. Kenapa? Karena malas untuk ibadah, sehingga kita rugi, kita nggak mendapatkan pahala yang besar, yang pahalanya lebih baik daripada dunia dan seisinya. Masya Allah. Itu baru sholat sunnahnya, apalagi sholat fardunya. Kalau kita berjamaah, man shalla ma'a jamaah yudriku takbiratu illa ma imam khairum minal hajjata wal umrata maqbulah. Orang yang sholat berjamaah dengan imam tidak ketinggalan takbiratul ula. Begitu imam Allahu Akbar, dia langsung menyusul imam membaca takbir Allahu Akbar. Sebelum imam baca Fatihah, dia udah ikut takbir. Sebelum imam selesai baca Fatihah, dia sudah ikut takbir. Kalau bisa sebelum imam mulai bacaan Fatihahnya, kita sudah ikut takbir. Walaupun ada kaul yang kedua mengatakan yang penting imam belum selesai baca Fatihah, tapi kita mengikuti kaul qadim yang lebih awal, di mana imam la yuqtada qiraatu, sebelum mulai qiraatnya bacaannya kita harus sudah mulai takbir. Kalau berjamaah itu pahalanya luar biasa, lebih baik daripada haji dan umroh. Tambah tadi sholat sunnahnya, maka sudah seharusnya kita merasa rugi, merasa kesal kalau kita kesiangan sholat subuh. Lebih merasa kesal dan rugi lagi kalau kita tidak sholat subuh. Betapa banyak saudara-saudara kita yang belum sholat, betul enggak? Tapi mereka nyantai-nyantai aja, tenang-tenang aja kayaknya teh. Enggak sholat tidak merasa dosa, enggak sholat tidak merasa salah. Di mana letak keimanannya, keislamannya? Maka bisa dilihat orang itu beriman di mana mereka melihat ibadah sholatnya sudah betul. Kalau dia masih berani meninggalkan ibadah sholat yang 5 waktu, berarti dipertanyakan keimanannya, keislamannya. Maka sholat ini yufarriqu baina muslim wal kafir, membedakan antara seorang muslim dengan seorang kafir. As-sholah, yaitu sholat. Kalau kita punya teman kelihatannya nih dari maghrib enggak sholat, isya enggak sholat, ya ini Islam apa bukan? Ternyata benar aja bukan Islam, ya ketahuan enggak sholat. Tapi kalau dia Islam, Islam KTP ya. Jangan sampai kita jadi Islam KTP. Terkat surga KTP haluan lagi ya. Masya Allah. Tapi insya Allah selagi dia punya iman, walaupun dia banyak dosa, banyak maksiat, tapi insya Allah masuk surga. Amin. Itulah keistimewaan umat Nabi. Cuman masuknya ke neraka dulu. Nauzubillahi min dzalik. Ya. Tuh kita harus jaga sholat kita sekarang. Jangan sampai kita meninggalkan. Yang kedua wasani, dan bermula yang kedua, yarfa'ullaha anhu min azabil qabri. Orang yang sholat berjamaah, Allah akan angkat siksa kuburnya. Allah akan jaga, Allah akan pelihara min azabil qabri, berarti dia gak akan disiksa di dalam kuburnya. Kalau orang sholat 5 waktu berjamaah, insya Allah Allah akan angkat siksa kuburnya, berarti dia yang akan disiksa di dalam kuburnya. Amin. Kuburnya menjadi rawdah min riyadhiz jinan, taman-taman surga. Allah akan luaskan kuburnya, Allah akan terangkan kuburnya, karena dia selalu melangkah kakinya ke masjid, ke musola,
untuk sholat berjamaah. Walaupun tidak di masjid, di musola suatu waktu kita sholat di rumah, tetap usahakan berjamaah walaupun berdua, paling sedikit imam dan makmum. Kita harus selalu berjamaah, insya Allah. Kelak nanti di kubur kita nggak akan disiksa oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wasalisu, dan yang ketiga, orang yang biasa menjaga sholat 5 waktu dengan berjamaah, insya Allah wa yu'tiya kitabuhu biyaminih, dia akan menerima buku catatan amalnya dengan tangan kanan. Alhamdulillah. Di mana dia menerima buku catatan amalnya dengan tangan kanan, berarti tandanya dia itu akan selamat, akan menjadi ahli surga, nilainya baik-baik, nggak ada merahnya. Tapi kalau diterimanya dengan tangan kiri, apalagi diterimanya dengan belakang, udah nggak sopan banget, pasti itu buruk nilainya, kejelekannya yang banyak, kebaikannya nggak ada. Banyak merah kalau cara rapat sekolah, maka dia terimanya dengan tangan kiri, apalagi dengan belakang. Tapi kalau kita terima dengan tangan kanan, alhamdulillah, maka selalu kita baca doanya. Bisa kita basuh tangan kita, Allahumma a'tini kitabi biyamini wa hasibni hisaban yasira. Ya Allah, berilah buku catatan amal kami dengan tangan kami yang kanan. Ya Allah, hisablah kami dengan hisaban yang ringan, hisaban yang mudah. Ini doa selalu kita panjatkan, kita baca di saat kita berwudu, mencuci tangan kanan sampai situ. Jangan bid'ah melulu. Dikit-dikit bid'ah, baca doa wudu bid'ah, ya, gak usah, gak ada sononya. Orang Islam ngapain juga ada doanya, bener gak? Makan ada doanya, habis makan ada doanya, mau buang air ada doanya, istinja ada doanya. Masa berdoa bid'ah, ya? Masya Allah. Iya, luar biasa. Yang bilang bid'ah gitu biasanya nggak hafal. Harus kita baca walaupun itu hanya sebatas sunnah, ya. Yang wajib adalah niat. Yang wajib hanya niat. Nawaitu wudu'a li raf'il hadasi asghari fardhulillahi ta'ala. Wajib itu rukun. Kalau doanya tidak wajib. Tapi jangan bilang bid'ah, ya. Apalagi dolalah mah, apalagi binar mah, masya Allah, ya. Emangnya suruh neraka punya moyang. Kita harus selalu baca doa, insya Allah. Baca doanya, ya Allah, beri kami buku catatan dengan tangan kanan, insya Allah. Berkah pahala dari kita menegakkan sholat kita dengan berjamaah, insya Allah. Allah akan beri nanti buku catatan amal kita dengan tangan kanan, amin. Warabi'u, dan bermula yang keempatnya, wa ya'muruna 'ala sirat kal malakil khawfi. Orang yang selalu sholatnya berjamaah kelak nanti akan melewati jembatan Shiratal Mustaqim, cepatnya seperti kilat yang menyambar. Alhamdulillah. Kecil, lebih kecil daripada rambut di belah 7, tajam, lebih tajam daripada silet atau pedang. Tapi di saat banyak amal kita menjaga sholat di berjamaah kita laksanakan, insya Allah bagaikan kilat. Alhamdulillah. Mau badannya kecil, mau badannya gede, kalau banyak amalnya, insya Allah. Tapi kalau sedikit amalnya, jangan harap jalannya kenceng kayak kilat. Bisa-bisa ngerondang dia, bisa-bisa ngerangsot, ya.
Kenapa melangsot? Amalnya sedikit, dosanya banyak, jadi keberatan dosa. Orang-orang udah sampai ke sana, dia masih kota ya. Itulah perjalanan menuju Siratal Mustaqim, bermacam-macam tergantung amalnya. Maka kita harus senantiasa banyakkan sholat berjamaah, pentingkan sholat berjamaah. Walaupun itu fardu kifayah atau sebagian kaum mengatakan bahwa sunatun mu'akkadah dan sunnah mu'akkad, tapi kalau kita lihat fadilahnya luar biasa. Kita harus merasa rugi kalau kita tidak sholat berjamaah, karena nilainya lebih besar sholat berjamaah sampai 27 derajat dibandingkan dengan sholat sendirian. Yang kelima, jamaah yang mati Allah Subhanahu wa Ta'ala, orang yang jaga sholatnya dengan berjamaah, wa yadkhulul jannata bihisabin wala azabin, dia akan masukkan ke dalam surga tanpa dihisab, tanpa disiksa terlebih dahulu. Amin. Istimewa luar biasa. Orang itu tanpa ada perhisaban, tanpa ada siksaan, karena dia selalu menjaga sholatnya. Insya Allah dia langsung dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah pahala ganjaran yang sangat amat besar buat umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang menjaga sholat 5 waktu dengan berjamaah. Maka di bulan Rajab ini, kalau bukan sekarang, kapan lagi? Memang arek itu wae. Hidup kita semakin tua, usia kita semakin tua, kematian semakin dekat. Maka oleh karena itu kita harus senantiasa unibu ila rabbikum, kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fastaghfiru min dzunubikum, banyakkan istighfar atas dosa-dosa kita. Wajtanibul ma'asi fi syahril haram, jauhkan dosa dan maksiat di bulan yang mulia, bulan Muharram, bulan haram, bulan Rajab ini. Jaga sholat yang 5 waktu, karena ini hasil daripada Isra Mi'rajnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah terima ibadah kita, terutama sholat 5 waktu. Amin. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa balighna Ramadana wa hasil maqsidana. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana balighna Ramadana wa hasil maqsidana. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa balighna Ramadana ighfir lana dzunubana. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan bermanfaat buat kita semua. Amin 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 ya rabbal alamin. والنور يهدي الهائلين ضياؤه وفي الحصر ذيل المرسلين تلقى من
جراد حكمة بها أمطرت في الخافقين سماء أيا نزحان أني ومشكنه الحشاء أجب من أنا كل واهي نداؤه أجب من توله الحوائك وماضي في فؤادي يا رسول الله من البعد وصلنا يا رسول الله لغيرك مقصدنا يا رسول الله إني أحبك يا رسول الله ذكرك الشفاء لنا شديد
Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.